us play. 새 노래로 그를 노래하며 즐거운 소리로 아름답게 연주할지어다. 여호와의 말씀은 정직하며 그가 행하시는 일은 다 진실하시도다. Sing a new song of praise to him. Play skillfully on the harp and sing with joy. For the word of the Lord holds true, and we can trust everything he does. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님을 찬양하고 예배하는 자리에 불러주시니 감사합니다. 오늘도 하나님의 임재를 기대합니다. 우리 가운데 자정하고 계시는 믿습니다. 그러나 하나님, 혹시 우리 가운데 하나님 보시기에 합당하지 않은 것 있다면 아버지, 다시 한번 주의 보혈로 우리를 깨끗하게 하여 주셔서 한 사람도 빠짐없이 깨끗한 마음으로 하나님의 얼굴을 뵙고 돌아가는 그 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서. 하나님의 빛을 비침받는 그런 은혜를 모두 다 경험하게 하여 주시옵소서. 오늘도 기대합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. When I in awesome wonder can see
strength and grace to come to your house today and worship you, Lord. We thank you for our church family with whom we can gather, praise you, and worship together. Thank you, Lord, that through our church, you keep us close to you and give us opportunities to participate in your work. We live in this world in many different circumstances. We thank you for the opportunities you give us through our workplaces, our businesses, and our neighbors to reflect your life to others and to share the gospel. Lord, we pray that you will use our church even more powerfully. We ask that through our church here in the San Jose Valley and in this community, many more of our neighbors will hear your word, meet you, and receive salvation. We lift up the missionaries our churches support and praise for, whether they are serving children in the villages of Mongolia, caring for patients in the cardiac ward of hospitals in Seoul, or ministering in Indonesia or Brazil. Please remember them each day, guide them, protect them, and provide everything they need as they proclaim your word and work to bring even one more soul into your kingdom. Though we cannot go ourselves, as we support them from afar through prayer and our offerings, we ask that, Lord, you remember our church and use us to strengthen and support them even more. We also pray for our children, from our Sunday school to our youth group, and for our sons and daughters who are becoming young men and women in this world. Help them grow a firm and lasting faith. Lord, have mercy on this young generation who so often drift away from the church as they grow older. Give them opportunities and environments where they can once again encounter your grace, your mercy, and your truth. You know that many once believed when they were young, but later left the church and turned toward the world. Whatever the reasons were, we pray that you would give them another chance. Grant them the blessing of the returning to you and coming back to faith. Lord, as we gather and part each week, help us remember the message, seek your voice, and live lives of worship, praise, and obedience throughout the week. May you receive all the glory through today's worship. We love you, Lord. We pray all these things in the name of Jesus, who loves us and saved us from death. Amen. Say hello to each other. God bless you. I love you in Jesus. 우리 옆 사람과 인사 나누겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 참 잘 오셨습니다. 은혜 받읍시다. 라고 인사 나누겠습니다. 광고 나누겠습니다. 다음 주일은 추수감사 예배로 드립니다. 올해 참 빠르죠? 벌써 추수감사절입니다. 올해도 과일과 채소를 가져다 주시면 앞에 장식하고 장식한 이후에 우리가 홈리스들과 같이 이것을 같이 나누려고 합니다. 장식하기 원하시는 분들은 좀 일찍 가져와 주시면 장식을 잘 하겠습니다. 그리고 2015년 대신방이 계속 진행되고 있습니다. 많은 분들이 받고 있는데요. 받기 원하시는 가정은 알려주시면 스케줄을 조정해서 같이 방문하겠습니다. 그리고 11월과 12월 중에 특송하게 원하시는 분, 오늘 드디어 특송하십니다. 좀 이따 우리 봉헌 시간에 우리 서찬욱 권사님께서 하시는데 이외에도 계속 하기 원하시는 분들은 말씀해 주시면 또 준비하겠습니다. 또 올해도 오퍼레이션 크리스마스 차일드에 동참합니다. 선교지에 있는 아이들에게 신방살자를 넣어서 이렇게 보내주는 걸 하고 있는데요. 11월 23일까지 주일에 다시 교회로 가져와 주시면 감사하겠습니다. 우리 영상이 있는데요. 잠깐 영상 같이 보겠습니다. Is the first step a child can take on the greatest journey. At Operation Christmas Child Outreach events, children get to hear the simple gospel presentation in their own language. Then, they receive a colorful booklet, The Greatest Gift, which contains 11 Bible stories and invites them to follow Jesus.
Along with the greatest gift, children receive a shoebox that gives them a glimpse of God's love for them, opening their hearts to begin a journey of faith. After receiving their shoebox, children are invited back to The Greatest Journey, a 12-lesson discipleship course. This is where the relationships are built between teachers and children, and a relationship with God is deepened through prayer, memorizing scripture, and learning to boldly share Jesus with friends and family. Through outreach events and The Greatest Journey, children are sent out to take their faith back to their families and communities. As a result, we're seeing Jesus transforming the nations. In Fiji, a former witch doctor came to Christ and offered his land for a new church. Today, 80 people worship there regularly, and 5 more churches have started in surrounding villages. One box, one child, a multiplying movement of the gospel. A shoebox gift It's is just just the the beginning. Join us in leading children to Jesus. Growing them in faith and watching the gospel multiply. It's all about Jesus. 네. 11월 29일 날 토요일 새벽 예배를 드리고 아침 8시에 다 같이 크리스마스 데코를 하려고 하는데요. 시간 되시는 분들의 많은 참여 부탁드립니다. 그리고 개업 윤선혜 집사님께서 개업하셨습니다. 김성구 형제님 남편 되시는 로스가토스에 있는 일식집 시로이 수시라고 하는 집을 오픈했는데요. 축하해 주시기 바랍니다. 우리 다 같이 축하할까요? 그리고 매주 수요일 저녁 7시 30분에 수요예배가 있습니다. 요즘 우리가 지성으로 만나는 성령 하나님 주제로 계속 말씀을 나누고 있습니다. 또 화요일부터 토요일까지 새벽 예배가 있고요. 화요일부터 금요일까지는 새벽 5시 30분에, 토요일 날은 새벽 6시에 드립니다. 토요일 날은 온가족 새벽 예배로 드리고 있습니다. 예배를 위해 중보기도에 참여하기 원하시는 분들은 주일 10시 8호실로 오시면 됩니다. 중보기도 아주 중요합니다. 중보기도가 살아있어야 예배가 삽니다. 마음에 부담이 오시는 분들은 꼭 참여 부탁드립니다. 또 성경 필사 참여하신 분들, 또 다 쓰신 분들은 말씀해 주시면 그 다음 부분을 준비해 드리겠습니다. 또 상담이나 신방이 필요하신 분들, 또 긴급하게 중보기도 제목이 있으신 분들은 연락해 주시면 방문하든지 기도해 드리겠습니다. 이번 주 요일 말씀 고린도전서 6장 19절부터 20절까지 말씀 읽겠습니다. 우리 영어로 읽고 한글로 읽겠습니다. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐? 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 여러분 몸은 여러분 것이 아닙니다. 하나님 겁니다. 여러분 성전입니다. 우리의 의무는 그 성전인 몸으로 하나님께 영광 돌리는 겁니다. 이 말씀 암송하시면서 여러분의 육신으로 하나님께 영광 돌리는 그런 삶을 살게 되시기를 축복합니다. 오늘 같이 중보기도 하기를 원하는 가정은 어저께죠. 김춘 형제님, 조성희 자매님, 지호 민주 유경 형식, 어머니 되시는, 할머니 되시는 고 노영순 님께서 어저께 하나님의 부르심을 받았는데요. 한국에 못 가는 상황입니다. 어머니가 돌아가셨는데 한국에 못 가는 상황이어서 여기서 마음을 추스려야 되는 상황인데, 돌아가신 한국에 계신 어머니 영혼을 위해서 같이 기도했으면 좋겠고요. 또 내일까지 치러지는 장례 가운데 하나님께서 평안 가운데 그 모든 장례 절차 가운데 함께해 주시기를 위해서, 또 남아있는 유가족들에게 하나님의 위로가 함께 있기를 위해서 이 시간 다 같이 우리 축복하면서 같이 기도합니다. 하나님 아버지, 김문철 형제님, 조성희 자매님, 아버지 마음 가운데 아버지 주님의 위로를 허락하여 주시옵소서. 아버지 우리는 위로할 수 없습니다. 하나님께서 위로해 주셔야 됩니다. 아버지 마음 가운데 주의 평안을 허락하여 주시옵소서. 또 먼저 가신 어머님을 그리워하는 그 마음을 하나님 받아주시고
아버지, 그 가정 안에 놀라운 구원이 있게 하여 주시옵소서. 아버지, 그 가정 안에 주님의 평안이 있게 하여 주시옵소서. 아버지께서 함께 하여 주시옵소서. 모든 장례 절차 가운데 함께 하시고, 비록 가지 못하지만 아버지, 하나님께서 가주셔서 모든 절차를 주장하여 주시옵소서. 힘을 내게 하여 주시옵소서. 평안을 허락하여 주시옵소서. 그래서 하나님, 참 평안과 참 위로가 그 가정 안에 있게 하여 주시고, 또 먼저 가신 그 영혼 아버지께 맡겨드립니다. 아버지, 불쌍히 여겨주시고 긍휼히 여겨주시옵소서. 아버지, 정말 맡겨드립니다. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 서찬욱 권사님께서 오늘 헌금 봉헌성 같이 준비해 주시겠습니다. 봉헌기도 드립니다. 모든 만물의 참 주인 되신 창조주 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 전에 나와 예배드리고 또 예물도 드리게 주셔서 감사드립니다. 우리가 드린 예물들은 단순한 물질이 아니라 우리의 삶이며 생명이며 중심이며 모든 것이오니 하나님 기쁘게 흠양하여 주시옵소서. 주신 것이 감사해서 11종금 드립니다. 사는 것이 감사해서 감사헌금을 드립니다. 열방을 품고 성경금으로 주의 몸된 교회를 위해서 건축헌금과 여러 헌물로 또 소원을 가지고 올 천번째 헌금으로 올려드렸습니다. 하나님, 이 예물들을 친히 사용하여 주셔서 이 땅에 하나님의 뜻이 그대로 이루어지게 하여 주시옵소서. Lord, here in San Jose, we are in such great need of your grace. There are still so many who remain proud, denying God, and living however they please. Even though the end of such a life is death, they do not see it and continue on that path. Lord, have mercy on them and pour out your grace upon them as well. Let your great salvation come upon this land. Use our church as your tool to bring them to salvation, and through this, let your kingdom come upon this place.
하나님 아버지, 우리들에게도 동일한 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이번 주도 우리가 하나님 반드시 삶의 자리에서 승리하길 원합니다. 직장에서, 일터에서, 삶의 자리에서, 가정에서, 우리의 사업체에서 반드시 승리하게 하여 주시고 주님의 평안을 누리게 하여 주시옵소서. 이번 주도 우리의 건강을 지켜주시옵소서. 한 사람도 아프지 않도록 주님께서 눈동자처럼 보호하여 주시고 우리의 자녀들과도 함께하여 주시옵소서. 아버지, 그 앞길에 시온의 대로가 열려지게 하여 주시고 진로의 문, 진학의 문이 열려짐으로 아버지, 믿음의 명문 가문들이 그들을 통해서 세워지게 하여 주시옵소서. 아버지께 모든 것 맡겨드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 다 같이 일어나셔서 하나님께서 오늘 주신 말씀 요한계시록 12장 1절부터 11절까지의 말씀을 같이 한 절씩 교독하겠습니다. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그 발 아래에는 달이 있고 그 머리에는 12별의 관을 썼더라. 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라, 한 큰 붉은 용이 있어 머리가 7이요 뿔이 10이라. 그 머리에 7 왕관이 있는데 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라. 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라. 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자가 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 다 같이 읽겠습니다. 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 아멘. Please be seated. 하나님의 평안이 이 시간 여러분 10년 가운데 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 혹시 매트리스 영화라는 것 혹시 기억하십니까? 키아누 리브스가 주인공으로 나왔던 그런 영화였죠. 근데 그 영화를 보면요, 어떤 사람이 주인공에게 빨간 약과 파란색 약을 보여줍니다. 그러면 빨간색 약을 먹으면요, 그동안 보이지 않던 세상을 보게 될 것이다 라고 말하고요, 그러나 파란색 약을 먹으면 그냥 그대로 그냥 살아가게 될 것이다 라고 말을 합니다. 그러며 그 둘 중에 약 중에 하나를 선택하라고 말을 하죠. 그래서 그 주인공이요, 빨간색 약을 선택을 합니다. 그러자 그동안 보이지 않았던 그 매트리스 안에 있는 어떤 세상을 보게 되고요, 그리고 그 안에 그 세상에 들어가서 사람들을 구하게 되는 그런 이야기입니다. 근데 그래서 그랬는지 이 영화가요, 제 개인적으로는 굉장히 감동을 주었던 영화 중에 하나입니다. 그런데요, 실제 세상에서도 우리에게 보이지 않는 세상이 있다라고 하는 거 혹시 아십니까? 우리는 그 세상을 영의 세상이다라고 부릅니다. 그리고 우리가 모르는 일들이요, 정말 그 영의 세상 안에서도 굉장히 많이 벌어지고 있습니다. 실제로 오늘 우리가 읽었던 본문이요, 그것을 아주 잘 보여주는 그런 이야기죠.
오늘 우리가 읽었던 본문은 우리들에게 예수님께서 이 땅에 사셨을 때 이 영적 세상에서, 영의 세상에서 어떤 일들이 일어났는지를 보여주고 있는 그런 장면입니다. 그러다 보니 우리는요, 우리가 사는 이 세상과 그 영의 세상에서 일어난 그 일들이 절묘하게 비교가 됩니다. 아시다시피 예수님께서 태어나실 때요, 사실은 굉장히 많은 고난들과 어려움들이 있었죠. 심지어 임신이 되자마자 바로 죽으실 뻔하셨습니다. 왜냐하면 요셉이요, 마리아가 임신한 것을 보고 그냥 조용히 파혼하려고 했잖아요. 근데 그렇게 되면요, 마리아와 예수님은 그 당시 법에 따라서 정말 돌에 맞아서 죽게 되는 그런 일이었습니다. 그래서 급하게 천사가 이제 요셉의 꿈에 나타나서 알려주죠. 마리아가 그냥 임신한 것이 아니라 성령을 통해서 임신한 거다라고 알려주었습니다. 덕분에 그 위기를 잘 극복했는데요. 하지만 곧바로 또 다른 위기가 찾아옵니다. 어떤 위기냐면 이번에는 로마의 황제의 호정령이 내려져 버린 겁니다. 그래서 모든 사람들이 다 자기 고향으로 되돌아가야 했습니다. 근데 문제는요, 마리아의 출산이 얼마 남지 않았다는 거죠. 그래서 정말 출산이 임박한 상태로 배가 불러서요, 그 먼 거리를 베들레헴까지 걸어가야 했습니다. 굉장히 위험한 상황이었죠. 하지만 다른 선택이 없었습니다. 그래서 정말 조심스럽게, 아마 배를 붙들면서 정말 조심스럽게 베들레헴까지 갔는데, 그런데 문제는 또 베들레헴에 도착하자마자 또 다른 위기가 또 찾아왔다는 거죠. 이번에는요, 머물 곳이 없었습니다. 이제 곧 출산을 해야 되는데 정말 구할 곳이, 어떠한 구할 것이, 여관이 다 차버려서 구할 수가 없었습니다. 출산을 하려면 정말 깨끗한 공간이 필요했는데요, 그 어떠한 여관도 어떠한 방도 구할 수가 없었습니다. 하지만 정말 다행히도 그나마 마구간을 구할 수 있었죠. 그래서 어쩔 수 없이 그 마구간에서 출산하게 되었습니다. 근데 또 다른 위기가 또 찾아오죠. 이스라엘의 메시아가 태어났다라고 하는 그 이야기를 들은 헤롯이요, 그 예수님을 잡아서 죽이겠다라고 그렇게 결심을 하고 군사들을 보낸 겁니다. 하지만 그 위기도 결국 요셉의 꿈을 통해서 잘 극복할 수 있었죠. 천사들이 요셉의 꿈에 나타나서 빨리 도망가라라고 알려준 덕분에 무사히 애굽으로 도망갈 수 있었습니다. 이렇게 예수님께서는요, 태어나시면서 정말 많은 위협을 받으셨습니다. 그런데 그렇게 위협받는 동안에 이 보이지 않는 세상에서는 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 사실 보이지 않는 곳에서도 보니까요, 큰 위협이 보니까 있었더라고요. 아담과 하와를 타락시켰던 그 옛뱀이라고도 하고 또 마귀라고도 하고 사탄이라고 불리는 그 붉은 용이요, 하늘에서 예수님의 탄생을 방해했던 거죠. 요한계시록 12장 4절 말씀입니다. 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니. 해산하던 그날에요, 그 붉은 용이 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 출산하지 못하도록 던졌대요. 그리고 그것도 잘 안 되니까 이제 그 태어나는 예수님을 삼키려고 그 여자 앞에서 입을 벌리고 기다리고 있었답니다. 그날 보이지 않는 세상에서는 그 성탄절에 이런 일이 있었다라고 성경은 말합니다. 그런데 감사하게도 그럼에도 불구하고 예수님께서 무사히 잘 태어나셨죠. 하지만 사탄은요, 예수님을 죽이려고 했던 그것들을 끝까지 포기하지 않았습니다. 그래서 계속 그 용이요, 천사들과 또 천사들의 사자들과 계속 전쟁을 하게 됩니다. 요한계시록 12장 7절 말씀이죠. 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나. 하늘에 전쟁이 계속되고 있었고요, 그래서 미가엘과 그 사자들이 그 용과 더불어 계속 싸웠다라고 성경은 말합니다. 그런데 정말 이 땅 위에서도요, 그런 전쟁이 있었죠. 예수님께서 막 사역을 시작하셨을 때 보니까요, 사탄이 금식하고 있는 예수님 찾아와서 예수님을 유혹하더라고요. 그리고 그 유혹에 실패하니까요, 이번에는요, 바리새인들과 율법학자들과 제사장들을 계속 부추겨서 막 사사건건 예수님을 방해하고 예수님을 막 모욕하려고 했습니다.
그러더니 결국에는요, 예수님을 끌어다가 예수님을 십자가에 매달려 죽여버렸죠. 그래서 언뜻 보면 사탄이 승리한 줄 알았습니다. 그런데 사실은 그것은 아니었죠. 오히려 그것은 하나님의 승리였습니다. 왜냐하면 예수님께서요, 정말 죽으신 지 사흘 만에 그 죽음을 이기시고 다시 부활하셨기 때문입니다. 예수님을 죽이려고 했던 그 모든 사탄의 노력들과 계획들이 정말 예수님의 부활로 전부 다 무너져 버린 겁니다. 그리고 실제로요, 영의 세상에서도 사탄이 실패했다라고 분명히 나옵니다. 요한계시록 12장 9절 말씀입니다. 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라. 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 아멘. 큰 용이 패배하고 땅으로 내쫓겼답니다. 그리고 그의 사자들도 그와 함께 내쫓겼답니다. 이렇게요, 영의 세상에서도 예수님께서 승리하셨습니다. 그래서 이번에는 그 사탄이요, 전략을 바꾸게 됩니다. 그 모든 원인이 그 남자를 낳은 그 여자에게 있다고 생각하고요, 그러더니 이번에는 그 남자를 낳은 그 여자를 본격적으로 박해하기 시작하게 되죠. 요한계시록 12장 13절 말씀입니다. 용이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라. 용이요, 그 남자를 낳은 그 여자를 본격적으로 박해하기 시작했답니다. 근데 여기서 많은 분들이 이 구절에서 오해를 하는 것이 하나 있는데요. 뭐냐면 여기서 남자는 낳은 여자 하니까요, 이 여자가 마리아 아니냐라고 그렇게 오해하시는 분들이 있어요. 근데 여기에서 나오는 여자는요, 사실은 마리아가 아닙니다. 여기서 나오는 여자란 사실은 교회를 말하는 겁니다. 그리고 실제로 사실은 교회가요, 예수님을 낳은 거죠. 왜냐하면 교회란 뭐냐면요, 하나님을 믿는 사람들의 모임으로 이미 예수님께서 태어나시기 그 이전부터 존재하던 그런 것이 바로 교회이기 때문입니다. 이것은 제 이야기가 아니고요, 성경에 나와 있는 이야기입니다. 실제로 바울이 보면 뭐라고 말하냐면요, 이스라엘이 광야에 있었을 때 그 모임을 광야교회다라고 이미 말하고 있습니다. 이렇게 교회는요, 이미 오래전부터 광야 때부터 있었던 것이고요, 그리고 오순절 그 마가의 다락방에서 성령의 강림을 통해서 교회가 이제 본격적으로 세워진 것이지, 교회는 예전부터 있었습니다. 그래서 사실은요, 교회가 예수님을 잉태하고 교회가 예수님을 출산한 겁니다. 근데 이렇게 말씀드리면 또 어떤 분은 어떤 질문을 하면 이런 질문을 해요. 그럼 왜 교회를 여자라고 말하는 거냐? 아니, 교회가 남자라고 말해도 되고 아니면 그냥 사람들의 모임이라고도 말해도 되는데 왜 굳이 교회를 여기서 여자라고 말하느냐라고 어떤 분이 물어보는데요. 근데 전통적으로 교회는요, 그리스도의 신부입니다. 그래서 사실은 교회는 여자입니다. 실제로 명사에 성이 있는 언어를 사용하고 있는 스페니시나 아니면 독일어를 보면요, 교회가 여성 명사로 나와요. 교회가, 예를 들어서 우리 독일어를 잘 하시는 크리스티 자매님 있으니까 독일어를 교회로 여성형 관사를 써서 디 키르케라고 말합니다. 맞나요? 크리스 라이트? 못 드셨어요. 그래서 교회가요, 남성형 관사인 데어 키르케라고 말하지 않습니다. 그래서 교회가 영어로는요, she, 그녀입니다. 아무튼 예수님의 부활 이후 사탄은 본격적으로 교회를 핍박하기 시작했습니다. 특별히 그 당시에 로마의 황제가 누구였냐면 네로였거든요. 네로가요, 본격적으로 교회를 핍박하게 됩니다. 아시다시피 네로 때 로마에 불이 한번 났었잖아요. 근데 네로는요, 그 불이 난 이유를 기독교인들 때문이다라고 탓을 돌렸고요. 그래서 기독교인들을 그 당시에 정말 많이 잡아다가 죽였습니다. 그래서 그때 죽은 사람 중에 우리가 알고 있는 베드로도 있고요, 우리가 알고 있는 바울도 바로 그때 죽임을 당했죠. 그리고 그 이후 교회는요, 계속 박해가 되었고 그 박해가 무려 200년 동안 계속 지속되었습니다. 그러다가 가장 큰 박해는 AD 303년 전쯤에 일어난 디오클레디아누스 황제 때 일어났던 박해였는데요, 그때 정말 많은 교회들이 정말 어이없게 다 파괴되었고요,
그리고 성경과 신앙 서적들이 전부 다 거의 다 몰수되어서 소각되었고요. 그리고 예배는 금지되었습니다. 그리고 모든 성직자들은 웬만하면 다 감옥에 끌려갔습니다. 그리고요, 일반 성도들은 그 당시에 끌려가서 처형을 당했습니다. 그런데 가장 어두운 때가 새벽이 오기 직전이라는 말이 있잖아요. 이런 박해가 정말 끝나자마자 거짓말처럼 AD 313년에 드디어 밀라노 칙령에 의해서 기독교가 공인되게 되죠. 비로소요, 기독교가 종교의 자유를 얻게 된 겁니다. 근데 학자들에 따르면요, 그렇게 기독교가 자유를 얻기까지 무려 10만 명의 사람들이 그 당시에 순교했었다라고 말을 합니다. 사탄이요, 그 정도로 정말 말도 안 되게 교회를 핍박했던 겁니다. 근데 여기서 놀라운 것은 뭐냐면요, 그런 핍박 속에서도 교회가 끝끝내 살아남았다는 겁니다. 그렇게 많은 사람들을 죽었는데 교회가 그럼에도 불구하고 전혀 흔들리지 않았다는 겁니다. 근데 어떻게 그런 일이 있을 수 있었는가 보니까요, 하나님께서 교회를 전적으로 보호해 주셨기 때문이죠. 실제로 영의 세계에서 일어난 일들을 보면요, 하나님께서 교회를 그 당시에 이렇게 보호해 주셨대요. 요한계시록 12장 14절부터 16절까지의 말씀인데요, 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한 떼와 두 떼와 반 떼를 양육받음에 여자에 대해서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려가게 하려 하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 욥의 입에서 토한 강물을 삼키니. 여자가요, 독수리의 두 날개를 받았대요. 그래서 그 뱀의 낯을 피해서 광야로 가서 거기에서 하나님으로부터 양육을 받았다라고 말합니다. 또 땅이요, 그 여자를 도와서 그 용의 입에서 막 그 여자를 잡으려고 하는 물을 보냈는데, 삼키려고 막 했는데, 근데 땅이 그것을 막아서 그 여자에게 닿지 않게 해주었다라고 성경은 말합니다. 하나님께서 그 당시에요, 이렇게 교회를 보호해 주셨다는 거죠. 때로는 독수리 날개가 상징하는 성령으로 보호해 주셨다는 말이고요, 때로는 땅이 상징하는 어떤 환경을 조성해서 교회를 그렇게 끝까지 보호해 주셨다는 겁니다. 그랬더니 교회가요, 마침내 이렇게 남아서 이렇게 생존하고 영향력을 끼칠 수 있었다는 거죠. 이렇게 보면요, 보이지 않는 세상 속에서도 정말 상상도 못하는 굉장히 많은 일들이 일어납니다. 그래서 우리가 반드시 알아야 되는 것이 뭐냐면, 이 영의 세상이 실제로 존재하고 있다는 거죠. 근데 보면요, 대부분의 사람들이요, 이것을 잘 느끼지도 못하고 잘 보지도 못합니다. 잘 모릅니다. 그러다 보니요, 그냥 이 보이는 세상이 전부다라고 그렇게 오해하며 삽니다. 근데 아닙니다. 우리 눈에는 정말 보이지 않지만요, 보이지 않는 세상이 우리 주변에, 우리 가까이에 정말 존재하고 있습니다. 그래서 우리들은요, 그런 세상을 사실은 보며 살아야 됩니다. 그러면 우리가 살고 있는 이 세상에 일어나는 일들을요, 그 세상과 연결해서 우리가 해석해 낼 수 있어야 됩니다. 만약 그렇게 하지 못하면 어떻게 되느냐? 사실 그러면요, 우리가 어떤 일이 벌어지면 금방 낙심합니다. 우리가 그렇지 못하면 어떤 일이 벌어지잖아요. 그러면 하나님께 금방 불평합니다. 그리고 너무 쉽게 포기하고 너무 쉽게 좌절합니다. 심지어요, 우리가 그렇게 못하면 영적 전쟁에서 계속 지는 일이 벌어지게 됩니다. 근데 보이지 않는 세상을 이렇게 보게 되잖아요. 그러면 어떤 일이 일어나도 절대로 낙심하지 않게 됩니다. 보이지 않는 세상을 볼 수 있게 되면 불평도 없어지고요, 그리고 어떤 일이 있어도 포기하지 않게 됩니다. 그리고요, 놀랍게도 영적인 전쟁에서 우리가요, 아주 쉽게 이겨낼 수 있다는 겁니다. 왜냐하면 우리가 그곳에서 하나님께서 지금 무엇을 하고 계시는가, 우리를 위해서 무엇을 하고 계시는가를 우리가 직접 보고 알 수 있기 때문이죠. 그리고 심지어는요, 그곳에서 사탄이 무슨 일을 꾸미는가, 그것도요, 우리가 알 수 있기 때문입니다. 사실요, 사탄이 무엇을 하고 있는지만 알게 되면요, 그런 정도만 알아도 우리가 지는 것이 쉽지 않습니다. 무엇을 하는지만 알면 아주 쉽게, 그리고 아주 넉넉하게 이겨낼 수 있다는 겁니다. 그래서요, 다시 한번 말씀드리지만 우리가 이 영의 세상을 반드시 우리도 볼 수 있어야 됩니다. 자, 그러면
어떻게 해야 이 영의 세상을 우리가 볼 수 있는 것일까요? 우리가 무엇을 하면 될까요? 일단 영의 세상을 보려면 가장 중요한 방법은요, 거듭나야 합니다. 아멘. 요한복음 3장 3절 말씀이죠. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 아멘. 거듭나지 않으면요, 하나님의 나라를 볼 수 없답니다. 즉 거듭나야 우리가요 어떤 영의 세상을 우리가 보게 된다는 겁니다. 왜냐하면 거듭나야 우리가요 새로운 피조물이 되는 거거든요. 실제로 거듭나서 새로운 피조물이 되잖아요. 그러면 그동안에 없었던 어떤 능력이 생깁니다. 우리가 그것을 어떻게 부르냐면 은사라고 부르잖아요. 그게 정말 거듭나면요, 어떤 사람들을 보면 정말 전에는 잘하지 못한 것들을 잘하게 되는 사람들이 있고, 또 어떤 사람들은 전에 느끼지 못했던 것들을 느끼는 사람들이 그렇게 있습니다. 그렇게 우리가 생기는 능력 중에 어떤 능력도 있냐면 영의 세상을 보게 되는 그런 능력도 우리에게 생깁니다. 그리고요, 그렇게 생기면 정말 하나님의 일하심을 직접 우리가 볼 수 있게 됩니다. 그리고 심지어 하나님과 사단이 전쟁하는 것도요 우리가 볼 수 있게 됩니다. 그러면서 우리 주변에 벌어지는 이 세상의 일들을 우리가 더 잘 이해하게 됩니다. 그래서 제가요 계속 거듭나셔야 한다고, 이게 중요하다고 제가 말씀드리는 겁니다. 근데 이렇게 말했더니 어떤 분은 이런 말씀하시더라고요. 자기도 분명히 거듭난 것 같은데 왜 자기는 이렇게 영의 세상을 잘 보지 못하는 것이냐라고 물어보세요. 왜 그러냐면요, 사실은 거듭났다고 무조건 또 다 볼 수 있는 건 아니에요. 우리가 아이가 태어나면 다리 있는데 다리 있다고 아이가 걷나요? 못 걷잖아요. 마찬가지입니다. 거듭났으면요 자라야 됩니다. 장성한 분량까지 자라야 그 영의 세상을 우리가 볼 수 있는 겁니다. 그래서 왜 그렇게 못 보는 거냐 보면 아직도 충분히 자라시지 않으셨기 때문입니다. 그런데 자라면 얼마든지 볼 수 있습니다. 그런데 자라려면요 뭐가 필요하냐면 믿음이 필요해요. 하나님을 나의 아버지와 온 세상의 창조주로 우리가 굳게 믿어야 됩니다. 아멘. 또 예수님을 나의 구원자요 나의 인도자로 굳게 믿어야 됩니다. 또 성령님을요 나의 중보자라 나를 돕는 이시로 그렇게 굳게 믿어야 됩니다. 그리고 또한 이 세상이 영적인 세상과 아주 깊이 연결되어 있음도 우리가 잘 알고 잘 믿고 있어야 됩니다. 실제로 영의 세상에서 어떤 일이 일어나잖아요. 그러면 우리의 삶에 정말 이런저런 일들이 생깁니다. 심지어요 영의 세상에서 전쟁이 일어나잖아요. 그러면 어떤 때는요 기도 응답도 보니까 늦어지더라고요. 보니까 다니엘이 그런 경험을 해요. 다니엘이 어느 날 큰 전쟁에 대한 환상을 보게 됩니다. 그래서 그 환상의 의미가 뭔가 궁금해서 이제 금식하면서 이제 기도를 합니다. 응답을 기다렸습니다. 근데요 아무리 금식하며 기도해도 응답이 오지 않아요. 보통은 기도를 하면 바로 천사들이 나타나서 그 뜻을 알려주곤 했는데 그때만큼은 이상하게 21일 동안 금식 기도를 하며 기다렸는데도요 근데도 천사들이 아무런 반응도 없고 아무도 나타나지 않는 거였습니다. 그러다가 21일 만에 드디어 한 천사가 나타났는데 나타나서 하는 말이 뭐냐면 자기가 오려고 했는데 오는 길에 무슨 일이 있었대요? 페르시아를 주관하는 어떤 영이 자기를 막아서 자기를 오지 못하게 했다는 거예요. 그러다가 감사하게도 미가엘 천사가 자기를 도와주어서 지금 간신히 오게 되었다라고 그렇게 말을 합니다. 하늘에서 일어난 전쟁이요 그렇게 기도 응답을 늦춰버린 겁니다. 이렇게요 보이지 않는 세상에서 일어나는 어떤 일들이 우리의 삶에 어떤 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 우리가 그것을 잘 알고 있어야 되죠. 근데 그렇게 알려면 뭐가 필요하냐? 믿음이 필요하고 지식이 필요하고 그것을 통해서 우리가 장성한 분량에까지 반드시 자라야 한다는 겁니다. 아멘. 그리고 또요 우리가 잘 성장하려면 모두 필요하느냐? 사실 깨끗한 마음도 좀 필요해요. 그래야 우리가 더 쉽게 자랄 수 있습니다. 하지만 정말 많은 사람들이 이 깨끗함이라고 하는 단어에 보니까 엄청난 부담감을 느끼며 살고 계시더라고요. 어떻게 여러분들은 좀 어떠십니까? 여러분들도 혹시 이 깨끗함이라고 하는 단어에 혹시 부담감을 느끼며
살고 계십니까? 근데 사실은요, 전혀 부담감을 느낄 필요는 없습니다. 왜냐하면 우리가 성령 세례를 받고 성령 충만함을 받으면 마음이 저절로 깨끗해지기 때문입니다. 실제로 성령 충만을 이렇게 받잖아요. 그러면 죄를 짓고 싶어도 질 수가 없어요. 거룩한 성령님께서 나와 함께 하시다 보니까요, 어떻게 죄를 짓고 싶어도 전혀 질 수가 없다는 겁니다. 그래서요, 깨끗한 삶을 살기 원하잖아요. 그러면 아주 간단합니다. 성령 하나님과 함께 하시면 깨끗한 삶을 살아낼 수 있습니다. 아침마다 성령 하나님을 초청하면 됩니다. 아침마다 성령 하나님께 성령 하나님 동행해 주세요라고 고백하면 됩니다. 사실 저는 그렇게 고백을 해요. 아침에 일어나서 사실 제일 먼저 하는 기도가 뭐냐? 성령님을 초청하는 기도를 가장 먼저 합니다. 성령 하나님, 오늘도 저와 동행해 주시고 제 삶을 다스려 주시옵소서라고 이런 기도부터 합니다. 그렇게 제 삶에 성령 하나님을 초청합니다. 그러면 정말 성령 하나님께서요, 제 삶을 붙들어 주시고 저와 함께 해주십니다. 그러면 제 삶을 성령 하나님께서 직접 친히 다스려 주십니다. 그러면 정말 마음의 깨끗함을 유지할 수 있습니다. 그리고 믿음도 자라고요, 그러니까 우리가 성숙해질 수 있다는 겁니다. 그러니요, 성령 하나님을 초청하시고 꼭 깨끗한 마음을 가지시길 축복합니다. 그래야 더 잘 성장할 수 있는 겁니다. 또 우리가 그렇게 깨끗한 마음이어야 영의 세상도 우리가 잘 볼 수 있는 겁니다. 그런데요, 사실 우리가 성령 하나님과 동행해야 되는 이유는 단지 깨끗한 마음을 위해서만은 사실은 아닙니다. 우리가 성령 하나님과 동행해야 되는 이유는요, 뭐냐면 우리가 사실은 그래야 이 구원을 아주 잘 이룰 수 있기 때문이죠. 실제로 이렇게 성령 하나님이 잘 없잖아요. 그러면 신앙생활 하면서 이상하게 금방 지쳐요. 그래서 지치면 이 구원의 길을 우리가 끝까지 갈 수가 없습니다. 또한 성령 충만 없이 이렇게 신앙생활을 하잖아요. 그럼 어떤 일이 일어나냐면요, 깨끗한 삶을 살아내는 것이 아니라 깨끗한 삶을 사는 척만 하고 맙니다. 근데 척만 하는 삶은요, 사실은요, 사탄을 닮은 삶입니다. 실제로 사탄이 항상 자신을 광명의 천사라고 가장을 하죠. 고린도후서 11장 14절부터 15절까지 말씀인데요, 이것은 이상한 일이 아니니라 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니, 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 아멘. 사탄도 보니까 사탄도 자신을 광명의 천사로 가장한대요. 그리고 사탄의 일꾼들도요, 자신들을 의의 일꾼으로 그렇게 가장하며 산답니다. 그래서요, 깨끗한 척만 하는 사람들은요, 사실은 사탄 짓 하는 겁니다. 사탄을 따라하는 겁니다. 그런데 성령 충만하지 않으면 우리가 그런 일을 하게 될 수밖에 없다는 거죠. 그러니 우리는요, 정말 무조건 성령 충만해야 하는 겁니다. 그리고 그런 성령 충만을 통해서 거룩한 삶을 살아내야 합니다. 그래야 이 구원의 길을 우리가 끝까지 완주할 수 있습니다. 그리고 그래야 우리가 봐야 하는 이 영적 세상을요, 그래야 볼 수 있는 겁니다. 그리고 그래야 우리가요, 승리할 수 있는 겁니다. 축복하는 것은 꼭 거듭나셔서 믿음이 깊어지시고 잘하시길 축복합니다. 성령 충만하여서 마음이 깨끗하여지시길 축복합니다. 그래서 그 깨끗한 마음으로 정말 그동안 보지 못했던 영적 세상도 보심으로 하나님께서 여러분들을 위해서 현재 무엇을 하고 계시는지도 꼭 아시길 축복합니다. 그래서 이 영적 전쟁에서 승리하십시오. 그래서 예수 그리스도께서 승리하셨던 것처럼, 정말 교회가 승리했던 것처럼 여러분들도 꼭 정말 그 놀라운 승리를 하게 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간 다 같이 우리 한 목소리로 기도하기를 원하는 것은, 먼저 영적 세상을 좀 보게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 성령 충만하여서 좀 깨끗한 마음이 되어 그 세상을 꼭 보게 해달라고, 그래서 하나님의 일하심을 보므로 반드시 우리도 승리할 수 있게 해달라고 우리 다 같이 우리 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다.
하나님, 우리의 영적인 눈을 뜨게 하여 주시옵소서. 아버지, 우리 안에 성령 충만을 허락하여 주셔서 깨끗한 마음으로 믿음이 자라 아버지 그 나라, 아버지 그 영의 세상도 우리가 보게 하여 주시고, 그래서 그 안에서 하나님께서 무슨 일을 하고 계시는지, 또 사단이 뭘 하고 있는지를 보고 아버지 잘 알아서 이 모든 전쟁에서 능히 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리가 반드시 승리해야 됩니다. 아버지, 우리를 아버지 승리로 이끌어 주시옵소서. 교회가 승리했던 것처럼, 예수님께서 승리하셨던 것처럼 우리도 아버지 반드시 이겨내게 하여 주시고, 승리함으로 아버지 이 땅에 주의 승리를 선포하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 모든 어려움들을 넉넉히 이겨나가게 하여 주시옵소서. 모든 어려움들을 아버지 뚫고 나가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 그렇게 힘 주실 줄 믿습니다. 반드시 승리를 허락하여 주실 줄 믿습니다. 사랑의 하나님, 우리도 이 영의 세상을 잘 볼 수 있기를 원합니다. 그러기 위해서 우리가 먼저 거듭나야 됩니다. 이전에 있는 모든 자들 한 사람도 거듭나지 않은 영혼들이 없게 하여 주시옵소서. 모두 다 구원받게 하여 주시고, 또 믿음을 주시고, 그래서 성령 충만하여 주셔서 아버지 장성한 분량에 이르게 하여 주시옵소서. 그래서 영의 세상에서 일어나는 것들을 보게 하여 주시고 반드시 승리하게 하여 주시옵소서. 아버지, 우리를 그렇게 인도하여 주실 줄 믿습니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Can we all stand up for a benediction, please? Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be
이제는 우리 한 사람 한 사람을 직접 친히 지명하여 불러주셔서 이렇게 예배드릴 수 있도록 하나님 전에 불러주신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 성육신하시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 그 놀라우신 사랑하심과 또 날마다 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 거듭나서 장성한 믿음을 가지고 깨끗한 마음으로 영의 세계를 봄으로 언제나 승리하기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에 이곳 산호세 위에 지금부터 영원토록 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of God's people who have been born again and who desire to live in victory by having mature faith, a pure heart, and eyes that see the spiritual realm. Amen. 온 땅과 만민들아 주의 음성 듣고 모두 기뻐하라. 산들과 나무들도